Hi everyone. In this presentation, we shall cover some important questions with respect to Module 5. It will take two presentation sessions. We shall try to cover those important questions of Module 5. These are the questions I have listed with respect to Module 5. We shall try to cover all these questions which are important for your examinations in Module 5. Let us start with the first topic, that is text mining. So first of all, before going into the actual question, that is the question we have taken is text mining process and architecture. We need to understand how text mining is performed, what is the architecture, the differences with respect to text and data mining. So before going into that particular question, we need to have some basic foundation. So first I will explain what do you mean by text mining. So imagine you will be purchasing some products on Flipkart, you will be purchasing some products on Amazon. You are purchasing a mobile phone, you're purchasing some headset. So after purchasing those products, you are going to give customer reviews. So those customer reviews will act as a feedback for that particular manufacturer. So it is not possible for the manufacturer to read all the reviews. So instead of that, what we can do, we can apply text mining. So text mining is a process in which we can obtain those textual information, complete textual information, and give it as positive or negative review. So text mining is nothing but you are discovering some knowledge, you are discovering some patterns from the given textual documents. So there will be plenty of textual documents. So from those textual documents, you can predict, you can analyze the sentiment, emotional sentiment with respect to that particular product. So that is called as text mining. Text mining is nothing but it is an art and science of discovering knowledge, insights, and patterns from an organized collection of textual database. So it is mainly used in social media technologies, especially. So if you are doing any webinar or something like that, there will be plenty of comments or feedback for that particular webinar. So you can take that feedback. So that feedback will act as a will be converted into something numerical. So positive review, negative review, 67% positive review. So those preferences will help the presenter to improve further. So that is what is called as text mining. So in text mining, there is an important process. So the major question with respect to text mining is how actually text mining is performed. So imagine, so let us try to understand this particular topic with the help of an example. Imagine there is a text document. Imagine there is a text document. First of all, before going into this particular example, I will give the example of Google. So when you search for anything in Google, for example, if I'm searching for Rahul Dravid in Google, then it will list all the websites, all the documents which contain Rahul Dravid. Or if I search Kaveri Institute of Technology, then it will give the CIT website as the first preference. So how come it is giving CIT website as my first choice? That particular process is called as ranking. So every search you are giving, for that search you are getting some results. Those results you are getting is purely based on text mining. So without text mining, we would not be in a position to get such accurate results for our Google search. So how that will happen, let us try to understand. So imagine our Kaveri Institute of Technology website as a single document. So inside that single document, there will be many times in which Kaveri Institute of Technology will be appearing. So I will prepare a document matrix. I will prepare a document matrix. Or I can say I will list all the words present inside that document. There is a document called as Kaveri Institute of Technology. Inside document, there will be plenty of words. So I will list each word
and also the frequency of that word. What do you mean by frequency? The number of times that particular word is appearing in the document. So this is called as term document matrix. I will create a matrix where in the rows I will be having all the words present in the document. In the columns I will be having the number of times those words are appearing. So based on that, I will rank many documents present in my Google server. So for example, if Kaveri Institute of Technology as Kaveri Word Institute, Kaveri and Institute, they both combined together to form a phrase. So they are coming together. So if Kaveri is listed many number of times and Institute is listed many number of times, then it will retrieve Kaveri Institute of Technology website as my first choice. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, the first level is to identify frequent words. How many times those words are appearing. ಅದನ್ನ frequent words ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ frequent words ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವರ್ಡ್. Similarly for phrases also, 2 or more words. For example, ಕಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್, ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್. But you will be having plenty of documents which contain only ice. You will be having plenty of documents which contain only cream. But I need to get the documents which contain both ice and cream. So ಆಗ ನಾನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಡೆಸರ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ನ ಏನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್. ದಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ will list all the documents which contains ice cream. It will list all the documents which contain apple pie. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ is appearing in the document. It can be single word search or it can be topic search. How you can form a topic? By 2 or more words combining together will form a topic. So there are 3 important steps that is involved in text mining. First, you should gather all the documents. Which are all the documents which contain Kaveri Institute of Technology? Ella documents gather ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ,
ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಐಸು ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಬರೀ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅವಾಗ ಬರೀ ಐಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇರೋ ಸಪರೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಯು ಶುಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ mining. That is what has been mentioned here. As you can see, this is my term document matrix. So this is a simple term document matrix. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫ್ರೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿ 1 ಫ್ರೇಸ್, 2 or 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 1 ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ TDM ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಬಿಲೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ನ 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್, ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ನು ಸಹ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ 1 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಆರ್ಡರ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ಡ್ಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್.
ಎರಡು ಸಲನೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಲ, ವೆರಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಅಂತಾನೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂವರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಫ್ಯೂವರ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಲಾಗ್ 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾಗ್ 4, ಲಾಗ್ 3, ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, frequency of words, that is called bag of words. Next is phrases, 2 or more phrases. Topics, best example desserts, ice cream. So these are the 3 steps of text mining. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ necessary mining, data mining na perform ಮಾಡುತ್ತೆ. So how we can perform data mining ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ here is a small example. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೇನಾರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, as you can see ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೌ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ I can conclude whether it is a discussion based on profit or not. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ TDM ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ TDM ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ TDM ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನ್ TDM ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ TDM ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಪ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್, ಆತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಹ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ they occur together 5% of the time. When these two words are present, tasty and sweet 5% time ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ these two words are present, happy is present almost every time. That means ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 70% ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರಿಂಗ್.
ಸೊ ಆಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ಈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 steps. ಸೊ 3 steps ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ documents for analysis. You should structure term document matrix. What is my structure in term document matrix? How many words are there? You should compute the frequency of all those words. From that, create a term document matrix. You can perform the mining. So mining ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you can do with the help of regression. You can do with the help of decision trees, with the help of clustering, lastly with the help of association rules. So in this chapter, you can expect one more question, that is the differences between text mining and data mining. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏನು, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ you will be analyzing some patterns. So using data mining algorithms, it can be decision trees, it can be regression, it can be clustering, it can be association rule mining. So let us see some of the differences with respect to text mining and data mining. First, criteria. These are the criteria to compare those differences. Nature of data. ಏನೋ ನೀವು ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ತರ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ವೆರಸ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸು, ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು, ಸೊ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗಿರೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಂಬಿಗ್ವಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, different meaning. So sentiment, it will contradict. So that is not possible with respect to data mining because it deals purely on term document matrix. Consistency ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಔಟ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೀವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಸರ್ಚ್. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 steps. ಯಾವ್ದಾವುದು, ಗ್ಯಾದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is one important problem. It is very much important, naive Bayes, and also it is very easier to understand. First, we shall try to understand what do you mean by naive Bayes analysis and what are all the advantage and disadvantage of naive Bayes analysis. Let us go to naive Bayes analysis. So actually naive Bayes analysis andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ,
ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್. x1 to xn ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, k1 to k3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ 0.3% probability to k1 class. Vector x 0.2% probability to k2 class. Vector x 0.5% probability to k3 class. So that means given an instance, what is the probability of that particular instance belonging to different classes ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. As you can see, given an instance to be classified represented by this vector, these are all the features, n features. The naive Bayes model assigns to an instance probabilities of belonging to any of the k classes. So what is the probability of x belonging to any of the k classes? The class k with the highest posterior probability is the label assigned to the instance. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗ x ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ k1 ಗೆ 0.3% ಆದರೆ, k2 ಗೆ 0.2 ಆದರೆ, k3 ಗೆ 0.5% ಆದರೆ, so your x instance will be classified to k3 because it is having highest probability of 0.5%. So that probability ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನ posterior probability ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is the formula to find the probability of an instance belonging to a particular class. This is called as posterior probability. What is the probability of x vector belonging to ck class? That is posterior probability. P of ck ಅಂದ್ರೇನು? prior probability of class k. That means previous instance ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು number of times ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as prior probability. Previous ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ how many number of times those instance got classified to this particular class, ಅದು prior probability of class k. Prior probability of predictor, how many times this particular instance x ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಈ ಸಿ ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಿ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿ ಕೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, how much probability is there for this instance to belong to ck class ಅನ್ನೋದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೇವ್ ಬೇಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ probabilistic based classifier. So we are finding the posterior probability of a given instance with respect to one k class. So in order to calculate that particular posterior probability, this is the formula and these are the description for all these RHS terms. So with respect to naive Bayes, there is one important problem that has been asked many times in your examination. Let's go through that particular problem. As you can see, this is the problem. It contains 6 documents. ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು, ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಐದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು, ಎಲ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎಲ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಲವ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಜಾಯ್ ಲವ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಾಯ್ ಲವ್ ಪೇನ್ ಕಿಕ್ ಪೇನ್ ಲವ್ ಕಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, he has given one test data. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
Now we need to classify whether it is a healthy class or a non-healthy class ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೇವ್ ಬೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೇವ್ ಬೇಸ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. So as you can see, there are 6 instances, 6 training case. In 6, 4 of them is yes. So probability of healthy is 4 by 6, that is 2 by 3. Probability of not healthy is 2 by 6 because 2 cases ಅಲ್ಲಿ no ಇದೆ. Number of instances 6, 2 by 6 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that means there is a 2 by 3 probability that a document will be classified as H, and also there is a 1 by 3 probability that the document might be classified as not H. Next, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 19 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 19 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 by 19. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ as 6 by 19. So love is appearing 6 times out of this 19 terms. Next, pain. So ಈಗ ನಾನು ಬರೀ healthy class ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. Pain. So it is appearing only one time. That's why it is 1 by 19. Next to joy. 1 2 3 4 5 times, 5 by 19. ಅದೇ ರೀತಿ kick, it is appearing only one time, 1 by 19. Similarly, for all these terms, love, pain, joy, kick ಗೆ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲವ್ not healthily, it is appearing 2 times. So it is 2 by 9 because number of terms ಇಲ್ಲಿರೋದು 9 terms ನೋಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 by 6, that is 2 by 3. This is 2 by 6, that is 1 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಟರ್ಮು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ 2 by 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 by 3. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ 2 times. ಸೊ ಲವ್ಗೆ 5 by 19 ಇದೆ. Since it has appeared 2 times, it should be 5 by 19 into 5 by 19. That's why it is repeated 2 times. Okay na? Next, pain. Pain ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ 1 by 19. That is why it is 1 by 19. Joy ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ 5 by 19. That's why it is 5 by 19. Kick ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ 1 by 19. 1 by 19. The result is 0.605067. In a similar manner, using the same formula, you should calculate the probability of this instance belonging to not healthy. So this is the probability of this particular instance belonging to healthy. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನ ತಕೊಂಡು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1 by 3. ಈಗ ನಂದು ಲವ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 2 by 3 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ನಾನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ
ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1/3. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ 1/3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 1/3 ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಹೆಲ್ತಿನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2/9. ಸೊ ಲವ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಲವ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2/9 ಇಂಟು 2/9. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇನ್ಗೆ, ಜಾಯ್ಗೆ, ಕಿಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 0.00018 is higher than compared to this particular value. So ಇದು 0.5067 ಇದೆ, whereas 0.000 ಇದೆ. So this is an higher value. So probability of this particular test data belonging to non-healthy is more than compared to belonging to healthy. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. The naive-Bayes probability of the test instance being not H is much higher than it being H. Thus the test document will be classified as not H. ಅದಕ್ಕೆ text document ನ not H ಗೆ classify ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is a very much important problem from your exam point of view. So ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Class probability, conditional probability for each term. Then we use this formula, class probability into conditional probability of the terms present in the test case. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ posterior probability. That calculation is also very much easier. Second point is your probability that you are calculating, that will be calculated for discrete data. So as you can see, it is a discrete data. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. So you can calculate conditional probability for the discrete data. That is an advantage. Disadvantage ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮು ಅಪಿಯರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಅಪಿಯರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, if there are no joint occurrences with a certain attribute, then the frequency based conditional probability will be 0. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 0 ಬಂದ್ರೆ entire posterior probability will become 0. So that is a disadvantage. So that is one of the disadvantage with respect to naive-Bayes. The conditional probability of any term is 0, then the entire posterior probability will become 0, because ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, you can use naive-Bayes mainly for classification. You are classifying here the test data what has been given, you are classifying it as either healthy or non-healthy. But ಬೇರೆ type of categorization ಗೆ we cannot use naive-Bayes analysis. It is mainly used for classification. So these are the things you need to remember with respect to naive-Bayes. Naive-Bayes related ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So just go through these two particular questions. That is, the first question we covered is text mining, the 3-step process of text mining. Naive-Bayes, what is naive-Bayes? Its explanation. And the last thing we covered is, we covered one important problem with respect to naive-Bayes. Lastly, we covered the advantages and disadvantages of naive-Bayes. So just go through the entire presentation. If you get any doubts, you can ping me the doubts. In our next presentation, we shall try to cover the remaining questions. So all these questions are important from your module 5. Thank you.